اللہ جل مجدہ الکریم کی 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ چاروں کتابیں آسمانی کتابیں ہیں اور چاروں کی چاریں کتابیں اللہ جل مجدہ الکریم نے رمضان مبارک میں عطا فرمائی۔ چاروں کتابوں کا نزول ماہ رمضان میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوتے تھے، روایتوں میں ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمائے ہیں۔ محض قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام آیا ہے، وہ بھی محض رمضان کا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور کس لیے نازل فرمایا؟ اس لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، راہ راست پر گامزن ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف پا گئی، انہوں کو لوگوں نے غلط ملت کر دیا، ان کو اپنے زاویے کے مطابق بدل لیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میرے نبی کا ایسا معجزہ ہے، جیسا عطا ہوا تھا ویسا ہی آج بھی محفوظ ہے، آج بھی اسی طرح قرآن مجید موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے۔ جیڑا ذکر خدا آپ بلند کرے، جیڑا ذکر خدا آپ بلند کرے، کیڑا جمعہ ہے جیڑا انہوں بند کرے، اودیاں شانہ ماں برائن۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند رکھنے کا ذمہ اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ اٹھایا ہے۔ قیامت تک نہ کوئی قرآن کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی آمنہ کے لال کی شانوں کو گھٹا سکتا ہے۔ آمنہ کے لال کی شانیں بھی بڑھتی رہے گی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو ہم بلند کرتے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب اس قرآن کی حفاظت بھی میں خود ہی کروں گا، یہ قرآن بھی سلامت رہے گا اور میرے نبی کی شانیں بھی سلامت رہیں گی۔ آخر یہ قرآن مجید فرقان حمید کس لیے نازل ہوا؟ قرآن مجید میں ایک بڑا رعب اور دبدبا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہمارے جو آباء و اجداد تھے جنہوں نے کیسر اور کسریٰ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، دستک دی، قرآن کی صدائیں لگائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے نا، جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی، اور فرماتے ہیں کہ سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر نے جب بادشاہ کے محل میں شروع کی تو اس سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے جسم پر رکت طاری ہو گئی اور اس کا دل کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ قرآن کا رعب اور حیبت اس طرح اس کے اوپر پڑی کہ وہ آمنہ کے لال کے قدموں میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام میں قرآن مجید حضور علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ قریش کے ساحر البیان تھے، ان کی زبان میں جادو کا اثر تھا اور یہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان جب بولتی تھی تو فصاحت بولتی تھی۔ یہ قریش کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ جب حضور علیہ السلام کی دہلیز کے پاس سے گزرے، آمنہ کا لال سورہ حامیم کی تلاوت فرما رہا ہے۔ جب اس عتبہ بن ربیعہ نے قرآن مجید کی سورہ حامیم کی ابتدائی آیتیں سنی، جب ابتدائی آیتیں سنی نا تو یہ آیتیں سن کر دوڑتے ہوئے قریش کے بڑے بڑے صنادید کے پاس گیا، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا لوگوں، جو مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
जो कुछ पढ़ता है ना वो जादू है, ना वो कहानत है, ना वो किस्से है, वो ऐसी तिलावत करता है, ऐसा कुछ पढ़ता है। कहने लगे कि कुरैशों के सरदारों, हम में ताब ही नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सके। फरमाया कि जब वो बोलते हैं तो उसके बोलने से खौफे खुदा का सैलाब दौड़ता हुआ नजर आता है, और फरमाया कि उसको झूठा नहीं हम कह सकते, और हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जो कुछ मोहम्मद पढ़ता है हम उसका मुकाबला कर सके। जब कुरैशों को बताया, उन्होंने कुरान के इस फजीलत को सुना, जब कुरान के इस देखें, जब साहिब कमाल बंदा हो ना, जिससे पता हो, उससे अगर कोई सुने कि वाकई कुरान कोई चीज है। अब बड़े फसीह और लिसान थे, बड़े बड़े के आलिम थे, वो जाकर अपने सरदारों को बता रहा है कि मोहम्मद जो पढ़ते हैं ना वो कहानत है, ना वो जादू है, ना वो की इजादात है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इमाम आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे सामने यूं दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, पहले जो अरब थे ना, वो अपने आप को अरबी कहते थे, अरबी, और दूसरी सारी दुनिया के लोगों को वो अजमी कहते थे। अजमी का माना है कि गूंगे, बोलने के काबिल ना हो। वो अपने आप को अरबी समझते थे और सारी दुनिया के लोगों को वो अजमी कहते थे। उनको इस तरह अपनी जबान पर नाज था, इस तरह उन्हें अपनी फसाहत पर नाज था। कुरान से पहले वो अपनी जबान की फसाहत और बलागत का मुकाबला करते थे। जैसे ही कुरान आया उनकी जबानें बंद हो गई। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम आशिक़ रसूल मुतलक इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, कहते हैं तेरे सामने यूं दबे लदे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जबान नहीं, कहा नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान ही नहीं। फरमाया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुरान मजीद को बयान किया ना, अरब के जो बड़े बड़े फुसहाए किराम थे, बड़े बड़े जो आलिम थे, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक से कुरान मजीद को सुनकर इस तरह दब चुके, इस तरह वो दबे लजे कि कोई ऐसे समझता था कि फरमाया कि कोई ये न जान बैठे, कोई ये न समझ बैठे कि इनके मुंह में जबानें नहीं हैं। फरमाया कि कोई ये ना जाने कि इनके मुंह में जबान नहीं, कहा नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा कि कोई ये ना जाने कि अरब के बड़े बड़े फुसहा कुरान के सामने इसलिए खामोश हैं कि इनके मुंह में जबानें नहीं हैं। फरमाया कि इनके जिस्म में जान ही नहीं है कि ये कुरान का मुकाबला कर सके। कुरान में इतनी फसाहत और बलागत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन से कुरान सुना था। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तू न दानी अज़मते कुरान रा, कहा दिगर गुम कर तकदीर उमर रा। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ए मेरी बहन, तू कुरान की इस अजमत को नहीं जानती। फरमाया कि अगर तू इस कुरान को बहन होकर पढ़े, फरमाया तकदीर उमर रा, उमर फारूक की तकदीर बदल जाती है। फरमाया अगर तू इसी कुरान को माँ होकर पढ़े तो फरमाया बेटा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता है, नेज़े की नोक पर भी कुरान सुनाता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन से कुरान सुना था। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि तकदीर उमर रा, बहन से कुरान सुनने की वजह से हजरत उमर फारूक की तकदीर बदल गई। और फरमाया हजरत इमाम हुसैन ने अपनी माँ से कुरान सुना था। करबला के मैदान में सर तन से जुदा है लेकिन गोद में माँ की कुरान सुना था। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब सर नेज़े की नोक पर बुलंद है तब भी इमाम हुसैन कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। कहा यह कुरान की तासीर है और कुरान में हर चीज का इल्म है।